Download Namma Class app from Google Play Store, your Samachir Kalvi answer guide. 7th Standard Geography, Unit 2 பார்க்க போறோம். Landforms. Choose the correct answer பார்க்கலாம். Dash is a deposition of river sediments along the foothills னு கேக்குறாங்க. Alluvial fan is the deposition of river sediments along the foothills. Kutralam Falls is located across Chittar River. The landform created by glacial deposition is moraine. Large deposits of loess are found in China. Landforms which are not associated with wave erosion வந்து beaches வந்து depositionனால நடக்கும். So அது தப்பு. Fill in the blanks பார்க்கலாம். The process of breaking and crumbling of rocks is weathering. The place where the river joins a lake or sea is known as river mouth. Inselbergs are found in the Kalahari Desert in South Africa. A cirque is known as Kar in Germany. The longest beach in the world என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Miami Beach in South Florida. இப்படி தான் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, but this is not the correct answer. Match the following பார்க்கலாம். Breaking and crumbling of rocks வந்து weatheringனு சொல்லுவோம். Abandoned meander loopஸை வந்து Oxbow Lakeன்னு சொல்லுவோம். Large body of moving iceஐ வந்து glacierனு சொல்லுவோம். Crescent shaped sand dunesஐ வந்து பார்கன்ஸ்னு சொல்லுவோம். வேம்பநாட் லேக் வந்து இஸ் அ லகூன், கேரளாவில் இருக்க லகூன். 4th Roman letter. Consider the following statement and tick the appropriate answer னு கேட்டிருக்காங்க. Assertion என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the deltas are formed near the mouth of the river. அது ட்ரூ. ரீசன் வந்து அது ஏன் அதனால நடக்குதுன்னா, the velocity of the river becomes slow when it approaches the sea. ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டு. அவங்க கொடுத்துருக்க அசர்ஷனும் கரெக்டு, ரீசனும் கரெக்டு. ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். sea arc in turn become sea stacks. sea arcs in turn become sea stacks னு கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டு. என்ன ரீசன்னால அப்படின்னு கேட்குறாங்க. sea stacks are a result of wave deposition. இது தப்பு. ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் சாய்ஸ். அடுத்தது ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம். எரோஷன்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. எரோஷன் இஸ் அ வேரிங் அவே ஆஃப் த லேண்ட்ஸ்கேப் பை வாட்டர், விண்ட், ஐஸ் அண்ட் சீ வேவ்ஸ். வாட்டர், விண்ட், ஐஸ் அண்ட் சீ வேவ்ஸ்னால வேர் அவேயாகிறது தான் எரோஷன். வாட் இஸ் அ plunge poolனு கேட்குறாங்க. த plunge pool is a hollow feature at the base of a waterfall formed by cavitation. How are Oxbow lakes formed கேட்குறாங்க. Due to continuous erosion and deposition, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake called as Oxbow lake. ஸோ வளைஞ்சு நலிஞ்சு போகும்போது நடுவில் அது கட்டாயிரும். அந்த லேக்கு அது கட்டாகி அது ஒரு குட்டி குளம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் ஆக்ஸ்போ லேக்குன்னு சொல்லுவோம். நேம் த மேஜர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம் பை கிளேஷியல் எரோஷன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன் ஆஃப் வேலி கிளேஷியர், சிர்க், டான் லேக், ஆர்டிஸ் அண்ட் யூ-ஷேப் வேலி. யூ-ஷேப் வேலிலாம் கிளேஷியல் எரோஷன்னால தான் நடக்கும். Give a note on mushroom rocks. Mushroom rocks எங்கே இருக்குன்னா டெசர்ட்டில் இருக்கும். Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. The rocks in the shape of a mushroom are commonly called mushroom rocks. ஸோ இந்த ராக்கை பார்த்தீங்கன்னா நேரோ பேஸ், கீழே குறுகலாகவும் மேலே பறந்துருக்கும். பார்த்தா மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கும். That's why it's called as mushroom rocks. What is a lagoon? Give an example. A lagoon is a shallow stretch of water partially or completely separated from the sea. Example, Chilka Lake, Pulicat Lake and Vembanad Lake. இதில் ஏதாவது ரெண்டு கொடுக்கலாம். அடுத்தது tributary and distributaryக்கு distinguish between கேட்டிருக்காங்க. A stream of water that flows into and joins the main river is called tributary. Distributaryனா a stream that branches off and flows away from the main stream. ஸோ ட்ரிபியூட்ரின்றது போய் ஒரு பெரிய ரிவரில் சேரும். டிஸ்ட்ரிபியூட்ரின்றது என்னது, பிரிஞ்சு வரும். பெரிய ரிவர்லேருந்து பிரிஞ்சு வரும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னாலே பிரிஞ்சு வர்றது தானே. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்ரினா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப், இது ஜாயின்ஸ். அதான் மெயினாக டிஃப்ரென்ஸு. வி ஷேப் வேலி அண்ட் யூ ஷேப் வேலி பார்க்கலாம். வி ஷேப் வேலி வந்து ஃபார்ம் பை ரிவர் எரோஷன். யூ ஷேப் வேலி வந்து கிளேஷியர் எரோஷன். ஐஸ்னால எரோஷன் நடக்கிறதுனால என்னாகும், கீழே இருக்க அந்த பேஸ் வந்து இன்னும் வைடாகி அதை பார்த்தா யூ மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் அது யூ ஷேப் வேலின்போம். வி ஷேப் வேலி பார்த்திங்கன்னா the landscape creates a steep sided valley like the
letter V, and it's called as a V-shaped valley. இங்க எப்படின்னா the landscape deepened and widened by the lateral and vertical erosion is like a letter U, and it's called as a U-shaped valley. ஓகேங்களா, ஐஸ் கட்டியோட பேஸ் பெருசாக இருக்கும்ல, ஸோ அதனால் U-shaped valley மாதிரி கிடைக்கும். அடுத்தது continental glacier and mountain glacier. The glacier covering vast areas of continent with thick ice sheets, அதான் வந்து continental glacier. Mountain glacier is a stream of ice flowing along a valley and bounded by steep sides. ஸோ இதுதான் வந்து mountain glacier. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் கிளேஷியருக்கு அண்டார்டிகா, கிரீன்லேண்ட், மவுண்டன் கிளேஷியருக்கு ஹிமாலயாஸ் அண்ட் ஆல்ப்ஸ். அடுத்தது கிவ் ரீசன் பார்க்கலாம். த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த மியாண்டர் லூப்ஸ் கம் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர். ஏன் அப்படி வருதுன்னு கேட்குறாங்க. டியூ டு கண்டினியூஸ் எரோஷன் அண்ட் டெபோசிஷன் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அலாங் த சைட்ஸ் ஆஃப் த மியாண்டர், த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த மியாண்டர் லூப் கம்ஸ் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர். ஸோ அந்த மியாண்டர் லூப்ஸ் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே கட் ஆஃப் ஆகி ஆக்ஸ்போ லேக் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நம்ம படித்தோம்ல. ஸோ அதனால தான் டியூ டு கண்டினியூஸ் எரோஷன் அண்ட் டெபோசிஷன் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அலாங் த சைட்ஸ் ஆஃப் த மியாண்டர், த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த மியாண்டர் லூப் கம்ஸ் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர். ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் ஆர் வெரி ஃபர்டைல். ஏன் ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் ஆர் வெரி ஃபர்டைல்? எப்பவும் ரிவர் வந்து நிறையா செடிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைன் ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டு போகும். அதனால் அந்த மண் ரொம்ப வளமாக இருக்கும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ் த ரிவர் ஃப்ளட்ஸ் இட் டெபாசிட் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் சாயில் அண்ட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் கால் செடிமெண்ட்ஸ் அலாங் இட்ஸ் பேங்க். திஸ் லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ளாட் ஃபர்டைல் ஃப்ளட் பிளைன். So the floodplains are very fertile. அடுத்தது sea caves are turned into stacks. As the cavities of sea caves become bigger, only the roof of the cave remains to form sea arches. When erosion further breaks the rock, only walls are left, thus forming stacks. ஓகேங்களா, அந்த கேவ் வந்து விரிஞ்சு பெருசாக வெறும் ரூஃப் மட்டும்தான் இருக்கும். அதை பார்த்தா ஒரு ஆர்ச் மாதிரி தெரியும். இன்னும் ஃபர்தர் எரோஷன் நடக்கும் போது அந்த ஆர்ச்சும் பிரேக் ஆகி என்னாகும், ஸ்டாக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்தது ஆன்சர் அண்ட் பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ரிவர் எரோஷன். V-shaped valley ஃபார்ம் பண்ணும், வாட்டர்ஃபால், பிளஞ்ச் பூல், ஆக்ஸ்போ லேக், இதெல்லாம் வந்து ரிவர் எரோஷனால் நடக்குது. ஸோ இதான் ஆன்சர். அப்புறம் டிஸ்கிரைப் த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் விண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. விண்ட் எரோஷனால் மஷ்ரூம் ராக்ஸ், இன்சல்பர்க்ஸ், சாண்ட் டியூன்ஸ், பாக்கன்ஸ், லோவஸ் இதெல்லாம் வந்து விண்ட் எரோஷனால் நடக்குது. அடுத்த கொஸ்டின், how are arteries formed ன்னு கேட்குறாங்க. when two adjacent cirques erode towards each other, the previously rounded landscape is transformed into narrow, rocky, steep-sided ridges called arteries. Thus, by erosion of glacier, the arteries are formed. Arteries வந்து is formed by glacier erosion. ஓகேங்களா, glacier erosionனால அதான் ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்தது fill in the corresponding columns with reference to landform features given below. ரிவர் எரோஷனால் V-shaped valley வருது. ரிவர் டெபாசிஷனால் அலூவியல் ஃபேன் கிடைக்குது. கிளேஷியர் எரோஷனால் U-shaped valley வருதுன்னு படித்தோம். அப்புறம் ஆர்டே வருது. அப்புறம் டெபாசிஷனால் மொரைன் வருது. விண்ட் எரோஷனால் இன்சல்பர்கு, விண்ட் டெபாசிஷனால் பாக்கன் வருது. சீவேவ் எரோஷனால் கிளிஃப் வருது. சீவேவ் டெபாசிஷனால் லகூன் கிடைக்குது. இந்த கொஸ்டனுக்கு நீங்களே ஆன்சர் எழுதலாம். உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஹில், வாட்டர்ஃபால், ரிவர், பீச் பற்றிலாம் நீங்கள் எழுதுங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.